ماضی میں بطور سپریم کورٹ جج نواز شریف کو سسیلین مافیا قرار دینے، بطور ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل براڈ شیٹ کے ساتھ متنازع معاہدہ کرنے، سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے خلاف دائر ریفرنسز کی پیروی کرنے والے سپریم کورٹ کے سابق جج عظمت سعید شیخ کی سربراہی نے براڈ شیٹ تحقیقاتی کمیشن کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ دسمبر سن 2004 میں سابق فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے دور میں لاہور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہونے والے جسٹس عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں قائم ایک رکنی براڈ شیٹ انکوائری کمیشن کو وسیع اختیارات کے ساتھ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز اور سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف سرے محل اور سوئس بینک اکاؤنٹس کے معاملے کی تحقیقات کا ٹاسک بھی دیا گیا ہے، تاکہ نواز شریف اور آصف زرداری پر درج شدہ مقدمات کی بند فائلیں دوبارہ کھول کر اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کو روکا جا سکے۔ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کے لیگی قیادت مخالف ریمارکس اور نیب میں کردار کی وجہ سے مسلم لیگ نون نے انکوائری کمیشن کو مسترد کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کے لیے بہتر ہے کہ وہ براڈ شیٹ تحقیقات سے پیچھے ہٹ جائیں، ورنہ ان کے کردار کے حوالے سے ایسے حقائق سامنے لائیں گے جو پہلے کبھی سامنے نہیں آئے تھے۔ یاد رہے کہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں ایک رکنی کمیشن تشکیل دینے کی منظوری دی ہے، جو براڈ شیٹ اسکینڈل کے علاوہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف مبینہ بدعنوانی کے معاملات کی تحقیقات کرے گا۔ حکومتی بیان کے مطابق یہ کمیشن نواز شریف کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز اور آصف زرداری کے سرے محل اور سوئس بینک اکاؤنٹس کے معاملے کی بھی تحقیقات کرے گا۔ ماضی میں ان کیسز پر سپریم کورٹ اپنے فیصلے دے چکی ہے، تاہم ابھی تک نہ تو جسٹس عظمت سعید شیخ کے بطور کمیشن کے چیئرمین تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور نہ ہی اس کمیشن کے TORs یعنی ضوابط کار طے ہوئے ہیں۔ تاہم حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کمیشن پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ سن 2017 کے تحت کام کرے گا اور اس کمیشن کو وہ تمام اختیارات حاصل ہوں گے جو کہ اس ایکٹ میں بتائے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ اس کمیشن کے ضوابط کار تشکیل دینے کے حوالے سے فی الحال کام ہو رہا ہے اور جلد ہی انہیں حتمی شکل دے دی جائے گی۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون نے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت مخالف اتحاد PDM کا حصہ ہے، جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کی تعیناتی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ نے نواز شریف کے منتخب حکومت کے خلاف سازش کی اور واٹس ایپ پر ان کے خلاف اپنی مرضی کی JIT بنوا کر نواز شریف کو اقتدار سے بے دخل کیا۔ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ خود تحقیقات سے پیچھے نہ ہٹے تو ہم ان کے کردار کے بارے میں حقائق سامنے لائیں گے۔ جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہے ان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی جب وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج تھے، اور انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے JIT بنوائی، انہوں نے واٹس ایپ کالز کی، جس JIT کو بدنام زمانہ JIT کو آج تک واٹس ایپ زدہ JIT کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے بانیوں میں ان کا نام شامل تھا، اور انہوں نے پرسنلی واٹس ایپ کالز کی اور انہوں نے ڈفرینٹ جو محکمے تھے جہاں سے انہوں نے اپنے ممبرز لینے تھے JIT کے، تو انہوں نے اپنی ذاتی پسند ناپسند وہ لوگ جو ان کے زیر اثر تھے، جن کے ساتھ وہ کام کر چکے ہوئے تھے، جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے من پسند فیصلے دیں گے، ان کے انفلوئنس میں ہیں، انہوں نے ذاتی طور پہ اداروں کو واٹس ایپ کالز کر کے ان کے نام JIT میں شامل کروائے۔ تو وہ جو ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش تھی، ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی، اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے، اس کے کرتا دھرتا تھے، اور اس وقت وہ جب یہ چیز اوریجنیٹ کی، یہ براڈ شیٹ والی، اس وقت وہ نیب کے آفیسر تھے، نیب کے عہدے پہ فائز تھے، وہ اس کے لانے والوں میں سے تھے۔ واضح رہے کہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت کمیشن کو کسی بھی معاملے کی چھان بین اور تحقیقات کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس ایکٹ کے تحت وفاق اور صوبائی حکومتوں کے ماتحت تمام ادارے کمیشن کے ساتھ تعاون کرنے کے پابند ہیں۔ اس قانون کے تحت کمیشن کا سربراہ کسی بھی شخص کو تفتیش یا بیان ریکارڈ کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی مقدمے کا ریکارڈ یا دستاویزات طلب کر سکتا ہے۔ اس کمیشن کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ کسی بھی معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک بین الاقوامی ٹیم تشکیل دینے کے ساتھ ساتھ کسی بھی معاملے کے بارے میں معلومات اور دستاویزات حاصل کرنے کے لیے کسی بھی ملک یا غیر ملکی ایجنسی کی خدمات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس قانون کے تحت کمیشن کے احکامات نہ ماننے یا اس کا تمسخر اڑانے کے حوالے سے اس کمیشن کے پاس وہی اختیارات ہوتے ہیں جو ہائی کورٹ کے جج کے پاس ہوتے ہیں۔
इत्तलात के मुताबिक यह कमीशन साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के सरे महल और स्विस बैंक अकाउंट्स के मामले की तहकीकात करेगा। इस कानून के तहत कमीशन मुकर्ररा मुद्दत में किसी भी मामले की छानबीन करके इसकी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को देने का पाबंद है। ताहम अगर मुकर्ररा मुद्दत में तहकीकात मुकम्मल नहीं होती तो वफाकी हुकूमत कमीशन के चेयरमैन की दरख्वास्त पर इसकी मुद्दत में इजाफा कर सकती है। वफाकी हुकूमत ये ऐलान कर चुकी है कि कमीशन 45 रोज में अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करके हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगा। इस कानून के तहत कमीशन की सिफारिशात या इसकी कार्रवाई पर कमीशन या वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। कानूनी माहिरीन की राय है कि इंक्वायरी कमीशन सिर्फ अपनी सिफारिशात हुकूमत को दे सकता है और किसी शख्स के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। साबिक अटर्नी जनरल और एहतसाब ब्यूरो के साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल इरफान कादिर का कहना है कि हुदैबिया पेपर मिल्स और स्विस बैंक अकाउंट्स का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में तय हो चुका है, तो फिर ये कमीशन इन मामलात की कैसे इंक्वायरी करेगा। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट से तो बालातर नहीं और ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही कि वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने किस बुनियाद पर यह कह दिया कि यह कमीशन इन दोनों मामलात की भी इंक्वायरी करेगा। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट सन 2018 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा दोबारा खोलने के हवाले से नैब की दरख्वास्त को मुस्तरद कर चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हुदैबिया पेपर मिल्स के मुकदमे को करप्शन के मुकदमात की मां करार दे चुके हैं। साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में होने वाले एनआरओ पर अमल दरामद रोकने का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया था तो इस ज़िम्मे में स्विस अकाउंट्स के मामले के बारे में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है और इसमें नैब की इस बात को तस्लीम किया गया था कि उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी को इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती जब तक कि वह ओहदा सदारत पर मुतमक्किन है। स्विस हुकाम को उस वक्त के सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ तहकीकात शुरू करने के हवाले से खत न लिखने पर वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में अपने ओहदे से फारिग होना पड़ा था। नैब के साबिक एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल राजा आमिर अब्बास का कहना है कि अगर किसी मुकदमे में कोई नए सबूत सामने आ जाएं तो उसी इदारे को उसकी तहकीकात का हक हासिल है जिसने पहले उस मुकदमे की तहकीकात की हों। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन कैसे इन मामलात के बारे में अपनी राय कायम कर सकता है जिनके बारे में उनका कोई ताल्लुक भी ना रहा हो। हुकूमत ने ब्रॉडशीट, हुदैबिया पेपर मिल्स और सरे महल और स्विस बैंक अकाउंट्स की इंक्वायरी के लिए जिस एक फर्द पर कमीशन कायम करने का ऐलान किया है वह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख हैं। वो जनवरी सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट से बतौर जज रिटायर हुए थे। सन 2000 में जिस वक्त ब्रॉडशीट और नैब के दरमियान बैरून ममालिक में सियासतदानों की जायदादों का सुराग लगाने के लिए मुआहदा हुआ था तो उस वक्त नैब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। सन 2004 में वो अपने ओहदे से अलग हो गए थे और नैब में बतौर प्रोसिक्यूटर काम करते रहे हैं। वो नैब के मुख्तलिफ मुकदमात की पैरवी के सिलसिले में अदालतों में भी पेश होते रहे हैं। दिसंबर सन 2004 में उस वक्त के साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ ने इन्हें लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात किया था। जस्टिस अजमत सईद शेख आला अदलिया के उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ की तरफ से 3 नवंबर सन 2007 में मुल्क में लगाई जाने वाली एमरजेंसी के दौरान पीसीओ के तहत हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। जस्टिस अजमत सईद शेख साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ बहाल नहीं हुए थे बल्कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मशहूर ज़माना नाइक मंसूबे के तहत अपने ओहदे का दोबारा हल्फ उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जाहिद हुसैन से लिया था जिन्होंने फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के दूसरे पीसीओ के तहत हल्फ उठाया था। जस्टिस अजमत सईद शेख सन 2011 में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए और 1 साल से भी कम अरसे तक वो इस मनसब पर फाइज रहे, जिसके बाद सन 2012 में सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात कर दिए गए। जस्टिस अजमत सईद शेख 27 अगस्त सन 2019 में बतौर जज सुप्रीम कोर्ट अपने ओहदे से रिटायर हुए। सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज व मुख्तलिफ बेंचों का हिस्सा रहे जिन्होंने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। वो पैनामा लीक्स में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार देने वाले बेंच का भी हिस्सा थे। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच में भी शामिल थे जिसने बलूचिस्तान में सोने और तांबे की तलाश के लिए गैर मुल्की कंपनी के साथ होने वाले रेकॉर्डिक मुआहदे को मुत्तफ़िका तौर पर गैर कानूनी करार देते हुए इसे ख़त्म कर दिया था। याद रहे कि ऑस्ट्रेलवी कंपनी टीथियान कॉपर कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ आलमी बैंक के इदारे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट से रुजू किया जिन्होंने पाकिस्तान को तकरीबन $6 अरब जुर्माने की सजा सुनाई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मामले पर साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था कि जिनके मुबैना गलत फैसले से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का जुर्माना हुआ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।